स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। अज की इस वीडियो के असी करांगे फॉर्मेटिव असैसमेंट की हुंदी है, उहदा मीनिंग ते मीनस इहदे नाल रिलेटेड पूरा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है अगों इहदे मैरिट्स डीमैरिट्स सारा कुछ असी क्लीयर करांगे, करैक्टरिस्टिक्स वगैरह। बट सब तो पहला असी करांगे भी फॉर्मेटिव असैसमेंट कहंदे किहनूं ने। यह जिहड़ी असैसमेंट एक चल रही क्लास की प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों ते अध्यापकों नूं सिखलाई के उद्देशों की प्राप्ति प्रति जिहड़े विद्यार्थी ने उन्हां दी प्रोग्रैस तो जाणू करवाउंदी है। तो यह इस प्रकार की है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसैस दे विच यह शामिल है। जिहड़ा फॉर्मेटिव असैसमेंट है इहदी वरतों हदायतां दे दौरान जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन हुंदियां ने उहदे दौरान जो ट्रेनिंग की प्रोग्रैस है, सिखलाई की प्रगति है, उहदी निगरानी करन दे लई कीती जांदी है। इहदा जिहड़ा उद्देश है वो विद्यार्थियों की सिखलाई नूं बेहतर बनाउणा हुंदा है। ये सीखण की सफलता ते असफलता के संबंध दे विच विद्यार्थियों ते अध्यापकों दोवां नूं ही जिहड़ी निरंतर फीडबैक है फॉर्मेटिव असैसमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। विद्यार्थियों की जिहड़ी फीडबैक है वो सफलतापूर्वक सिखलाई नूं होर जिहड़ी मजबूती है वो प्रदान करती है ते खास जिहड़ियां सीखण दे विच गलतियां ने उन्हां नूं रिकोगनाइज़ करती है, जिहदे नाल सुधार की जरूरत महसूस होंदी है। यह अध्यापक नूं जिहड़ी फीडबैक है वो किसी भी तरह का करैक्टिव वर्क है मीनज सुधार दे लई ते समूह अते व्यक्तिगत मीनज भावें इंडिविजुअल ने भावें ग्रुप है उन्हां दे सारे जिहड़े कम्मां नूं निर्धारित करने लई जिहड़ी जानकारी वो प्रोवाइड करती है। हुण इहदे विच कुछ एक दो असीं डैफिनेशनस की गल करांगे। पहला है विसरसमां ते यूर्स के अकॉर्डिंग रचनात्मक आंकलन समय समय ते हुंदा है अते विद्यार्थियों की प्रगति ते नज़र रखता है। Formative assessment occurs over a period of time and monitors students' progress. Next है ईबेल ते फ्रिस्बी दे शब्दां दे विच निर्देशक प्रक्रिया की निगरानी करने वास्ते यह निर्धारित करने लई कि सिखलाई योजना अनुसार हो रही है या नहीं, इसलिए रचनात्मक आंकलन किया जाता है। फॉर्मेटिव असैसमेंट इज़ कंडक्टेड टू मॉनीटर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसैस टू डिटरमाइन वैदर लर्निंग इज़ टेकिंग प्लेस एज प्लान। नैक्सट जी डेफिनेशन है ब्लैक पी ਅਤੇ विलियम डी के अकॉर्डिंग रचनात्मक आंकलन वो हुंदा है जो सीखण दीआं गतिविधियां तो प्रतिक्रिया सिखलाई करतावां दीआं ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ पूरा करन लई सिक्ख्या ਨੂੰ अनुकूल बनाउण लई वरतिया ਜਾਂਦਾ है। Formative assessment is that when the feedback from learning activities are used to adapt teaching to meet the learner's needs। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾਤਮਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਲਰਨਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਏਮ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ। ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮੀਨਜ਼ ਸਹਾਇਕ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੀਨਜ਼ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਮੇਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਪਚਾਰ ਮੀਨਜ਼ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਇਹ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਚਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਮੇਡੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ, ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸੋਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਬੇਸਡ, ਉਦੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਡਕਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨਾਤਮਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਨਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਸ ਫਾਰ ਮੋਡੀਫਾਈਂਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਵਰਜ਼ ਡੋਮੇਨਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੋਮੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫॉर ਜੱਜਮੈਂਟ, ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਪੀਅਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੁਐਸ਼ਨੀਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਤੱਤ, ਚਰ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜੋ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਲਰਨਰਸ, ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ, ਰੂਪਾਤਮਿਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਟੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਪੇਪਰ ਮੀਨਸ OMP। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਿਡਿਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਮਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਵਾਕ ਸਾਰੰਸ਼।
इस तकनीक के अकॉर्डिंग की है भी ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੰਜੀਦਾ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਂਡ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਅਤੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਟੂਲਸ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਅਪਸ ਵਗੈਰਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 400 ਤੋਂ 500 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੀਨਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਇਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਹਨੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਨੇ? ਟੂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅੰਕਲਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਰਨਰ ਰਿਮੇਨਸ ਐਕਟਿਵ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਹੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲੂਡਸ ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਪੇਖ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਾ ਗੋਲਸ, ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੀਨਸ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਮੇਡੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੈਲਪ ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਐਰਰਸ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਗੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਔਗਣ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਵਰਕਲੋਡ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ,
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਨ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ, ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੀਡ ਆਫ ਮੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਟੀਚਰਸ ਮੇ ਬੀ ਬਾਇਸਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬੇਸਡ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਧਾਰਿਤ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਕਵਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਮੀਨਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।